रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकवा सच देख रहे हो तुसी। मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हाँ पंजाब की सियासत दे नाल जुड़ियां वड्डियां ते अहम खबरां। गलबात करांगे कि श्रोमणी अकाली दल की हुई शर्मनाक हार तो बाद अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार हरप्रीत सिंह का एक वड्डा बयान आया। उन्होंने कहा कि अकाली दल के खात्मे का देश और सिखां नूं बहुत वड्डा खतरा पैदा हो गया कि वाकई इदां दी गल है या फिर गल होर है। ते नाल ही नाल गल ये भी है कि जिस तरीके दे नाल जथेदार साहब ने बयान दिता है कि जिवें बाकी जथेदारां दे उपर उंगलियां उठदियां रहियां ने कि बादलों के कहण दे उपर ये बयान दिंदे ने कि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ भी सवाल उठा कि इस बार भी जथेदार साहब ने बादलों के कहण ते श्रोमणी अकाली दल नूं फायदा पहुँचाउण दे लई ये बयान दिता है या गल कुछ होर है। की मायने ने जथेदार साहब के इस बयान के कि वाकई इदां दे हालात ने कि सिर्फ सिख जिहड़े आ वो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल दे ही विच ने। इस ते गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे कि कांग्रेस के वड्डे मंत्रियों वालों हुण नवजोत सिंह सिद्धू नूं घेरना शुरू कर दिता गया। सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू नूं हार दा कारण दस्सिया जा रहा है तो कांग्रेस चों कड्ढण दी भी गल जिहड़ी है वो कीती जा रही है। की हालात पैदा होणगे कि वाकई कांग्रेस की हार का कारण नवजोत सिंह सिद्धू है, जे है तो क्यों है, ते क्यों जिहड़े मंत्री ये गल कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू गलत कहंदा की सी, ये भी हाले कोई मंत्री जिहड़ा दस नहीं पा रहा। अगे कांग्रेस के हालात की बन गए, नवजोत सिंह सिद्धू के हालात की बन गए, नवजोत सिंह सिद्धू की अगली रणनीति जिहड़ी की हो सकती है। इन्हां सारियां खबरां ते विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने राजनीति शास्त्र के उगे विद्वान डॉक्टर सतनाम सिंह दिओल साहब। सब तो पहले उन्होंने स्वागत करते हैं। सर स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया जी सुखविंदर जी, मेहरबानी। सर जदों तो रिजल्ट आया ना जी 92 सीटां जिन्ने वड्डे पद्धर दे नाल मिलियां ने दूजियां पार्टियां दे अंदर तां कलेश कलूश ही बड़ा छिड़ गया ते तरथल्ली जी उन्हां पार्टियां दे अंदर मची पई है। तां हुण जथेदार साहब भी इहदे विच हिस्सा बन गए। जथेदार साहब कहंदे कि भाई अकाली दल दी इन्नी बुरी हार होण दे नाल अकाली दल नूं खात्मे वल वधण दे नाल सिखां नूं ते देश नूं खतरा पैदा हो गया। डॉक्टर साहब तुसीं किवें देखदे हो इस बयान नूं, क्योंकि लोग तां बड़े तरीके दे नाल देख रहे हैं कि भाई जिवें पहिलां वाले पर्चियां दे विचों निकले जथेदार बादलों के कहण ते बयान दिंदे सी ते बादलों के कहण ते चुप रहिंदे सी, उसे तरीके दा ही बयान है। तुसीं इस बयान नूं किवें डिस्क्राइब करोगे? पहला तो जी आम आदमी पार्टी बड़े ज्यादा सीटां लैके जित्ती है, उन्होंने मुबारकां। बस एक कुछ सेकंड उन्होंने एक स्नेहा जी उन्होंने कोई बंदे उनके नुमाइंदे सुनना ना तो यह राघव चड्डा जी की मैनेजमेंट की जित आ भाई, ना ये एक मौका केजरीवाल जी की जित आ, ना ये कली भगवंत मान जी के चेहरे की जित आ। ये तो पंजाब की जिहड़ी ट्रेडिशनल राजनीति तो असंतुष्टि है उस अकेवे की जित है। बिल्कुल इस जित नूं ओही समझियो ते जो लोकां नाल वादे कीते है उन्हां दे करके जित मिली है ते उन्हां ते पूरे रहो भाई। जे वेखो तुसी जे वड्डे वड्डे बोर्ड जिहड़े आ जे हनेरियां च वो डिग सकदे आ ना तां तुसी तां जे 2014 च लगे बूटे हो। बिल्कुल गल ठीक। और मेरी सलाह हुण कौड़ियां लगणगीਆਂ नਵੇਂ जिते हो, पर मेरी बेनती है ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि तुसी बने रहो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ। देश नूं भी कहंदे खतरा पैदा हो गया, देश नूं भी कहंदे सिखां ने अकालियां ने देश नूं आजाद कराउण लई बड़ी कहंदे कुर्बानियां दित्तियां ने। मेरी बेनती इक्को ही है जी, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल हाँ जी। ते अकाली दल दा जो इतिहास है उस इतिहास दे नाल दा इतिहास किसी राजनीतिक संस्था दा, समाजिक संस्था दा, धार्मिक संस्था दा नहीं है। उस इतिहास दे बिहाफ ते उस अकाली दल नूं मैं नतमस्तक हां। मेरा परदादा सरदार जैब सिंह देऊ ननकाना साहब दे साके च शहीद होया सी जी, मंता दे करिंदिਆਂ ਵੱਲੋਂ सिर चिट ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਆ ਸੀ, पर मनुखा नहीं, मौजूदा मनुखा नहीं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਨੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ % ਕਿੰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਂਸਸ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪੀ ਸੀ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਰੀਡ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 97 'ਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਰਿਟ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। CBI ਨੇ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ, 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਲੀ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ 1980-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜੇ ਜੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਗੋਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਗੋੜ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ। 328 ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਗਵਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਓਨੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਹੰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ, ਸਵਾਰਥੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 77 ਤੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜੀ, ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਭੰਨ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80-90% ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ? ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਵਾਕ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਤਾ, ਦਲਿਤ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਗਿਣੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਸਤੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਸਤੀ ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਡੰਬਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਬੰਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਮਐਲਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਯਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਡਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਖਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ 8-7 ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਣਨ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋਰੋ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀ ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਹ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋਊ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।